آج ہمارے پاس کامرس کے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں سر اویس صاحب. آپ جو فیلڈ کی سلیکشن کر رہے ہو اپنی پریورٹیز کے اوپر کرو, نہ کہ دوسروں کی پریورٹیز کے اوپر کرو. کسی دوسرے کی اینک سے دنیا کیوں دیکھ رہے ہو؟ 30 سیکنڈ کی پینٹنگ ہے نا, یہ 30 سیکنڈ میں 30 لاکھ سے زیادہ کی پینٹنگ بنانے میں مجھے 30 سال لگ گئے سیکھنے میں. ایک باورچی ہو, اس کو بے شمار کھانے بنانے آتے ہو, صحیح, لیکن کوئی ایک کھانا بھی نہ آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں بناتا. اس ریسٹورینٹ میں جائیں گے آپ؟ نہیں جائیں گے. اگر آپ اپنی ویلیو بنانا چاہتے ہیں تو جس فیلڈ میں جاتے ہو اس فیلڈ میں ایکسپرٹ بن کے نکلو. اب پاکستان کی آبادی 20 کروڑ سے زائد ہے اور 11 پلیئر اس میں سے جا کے سلیکٹ ہوتے ہیں. PUBG گیم میں کیا ہوتا تھا کہ پہلی بار جب آپ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں نا تو آپ کی طبیعت سے مٹی پلیت ہوتی ہے کہ تم بزنس کرنے کے لیے 10 لاکھ روپے خرچ کر سکتے ہو, 10,000 کنسلٹنٹ کو نہیں دیتے کہ وہ تمہیں پراپر بزنس کینواس ماڈل بنا کے دے. میں سوسائٹی کی باتوں پہ نہیں چلتا. پھر اگر ایک بچے نے CA کا سوچ لیا ہے تو کیا وہ ڈائریکٹ جا کر CA میں ایڈمیشن لے لے یا پہلے کچھ اور کرے؟ CMO CEO بن سکتا ہے, صحیح, CFO CEO نہیں بنتا. صحیح. اگر آپ کمانا زیادہ چاہتے ہیں تو پھر آپ مارکیٹنگ کی فیلڈ سلیکٹ کریں. رائٹ, مارکیٹنگ ان دی لائٹ آف AI. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ویورز, دس از عدنان انور اگین وتھ یو وتھ اے نیو پرسنالٹی. اور آج جو ہمارے ساتھ شخصیت بیٹھی ہوئی ہے ان کا نام جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے, بہت سارے لوگوں نے آلریڈی جانتے ہیں, وہ سر اویس صاحب. اچھا, ان کے حوالے سے میں آپ کو ایک دو چیزیں بتا دوں کہ مزے کی بات یہ ہے کہ آفٹر اے لانگ ٹائم مجھے ایک اور ایسا بندہ ملا ہے جو کہ جو نا پروفیشنل جو ایجوکیشن ہے, اسٹینڈرڈ ایجوکیشن ہے, جو نیو ایرا کی ایجوکیشن کو جو ہے دینی طرز سے اور اسلامی طرز سے لے کر چلنے والا بندہ ہے. تو سو ویلکم کرتے ہیں سر اویس صاحب کو. سر السلام علیکم ورحمۃ. وعلیکم السلام. سر فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو پے تھینکس ٹو یو کہ آپ نے وقت نکالا اور یہاں آئے. سر پہلے تو میں بھی آپ کو پہلے آپ کے اسکول کے لیے بہت بہت کانگریچولیشن, کیونکہ میں بالکل دے نہیں پایا تھا اس ٹائم پہ بھی نیشن 2050 کے بارے میں. تو سر اٹ واز اے ویری ونڈرفل پروجیکٹ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے. اور میں خود بھی ہمیشہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کی انوویٹو آئیڈیاز کے ساتھ ہی کام کیا جائے. تو پرسنلی آئی ایم ویری گلیڈ ٹو سی یور آل ورکس اینڈ ہیٹس آف فار یو. اچھا, مزے کی بات میں اویس صاحب کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک عرصے سے میں انہیں سوشل میڈیا پر دیکھتا تھا, یہ مجھے سوشل میڈیا پر دیکھتے تھے, اور ہم دونوں سوچتے تھے یار کسی دن ملاقات کریں گے, تو نہ انہیں وقت ملے نہ مجھے وقت ملے. اچھا, پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ابھی ہماری جو ہے نا 1-2 دن پہلے بات ہوئی ہے کال پر, فرسٹ کال پہ فرسٹ ٹائم بات ہو رہی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلی کال پر ہی ہم نے آدھے گھنٹے بات کر لی. وہ اور بھی آگے جاتا ہے لیکن رمضان کا مہینہ ہے, افطار کا وقت ہو رہا تھا, تو اس وجہ سے جو ہے ہمیں کال منقطع کال ختم کرنی پڑی. تو لائک مائنڈیڈ پیپل جب آپ کے ساتھ مل جائیں تو پھر, اور سر سے ویسے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے, جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ابھی میں نے ٹین ایجرس کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ ان کے ڈائریکشن کو صحیح کرنا. سر ہمارے بہاری زبان میں ایک ورڈ کہتے ہیں, جب ہم چھوٹے تھے تو کہتے ہیں اس کا فرما ٹیڑھا ہے, اس کے فرما کو سیدھا کرنا ہے. تو ہم جو ہے وہ 16 to 20 اور 22 ایئرس کے جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ میٹرک انٹر کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو کوئی ڈائریکشن نہیں مل رہی ہوتی, تو اس حوالے سے جو ہے آج ہمارے پاس کامرس کے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں سر اویس صاحب. یہ کئی اداروں میں پڑھاتے ہیں, چاہے وہ بڑے مدارس ہوں, چاہے وہ یونیورسٹیز ہوں, اور خود کا ان کا جو ہے وہ اپنا ادارہ بھی ایک HR کنسلٹنسی فرم کے بھی CEO ہیں, چیف ایگزیکٹو آفیسر. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آئی ڈونٹ نو یار, مطلب میں ابھی پورا ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا انہیں, ورنہ پوری ویڈیو اسی میں جائے گی. تو سر پھر میرے خیال سے آغاز کرتے ہیں, شروع کرتے ہیں. سر میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ موسٹلی ہمارے یہاں پر ایک مائنڈ سیٹ, ایک کلچر بنا ہوا ہے نا, رائٹ, کہ اگر انٹرمیڈیٹ میں میٹریکولیشن میں اگر ایک بچہ میٹرک کر کے پاس کرتا ہے اور اس کے 90s میں پرسنٹیج آتے ہیں یا 85 سے اوپر آتے ہیں, تو اس کو کیا مشورہ دیا جاتا ہے کہ بیٹا آپ نے جو ہے نا میڈیکل جوائن کرنا, ٹھیک ہے, پری میڈیکل. اور اگر وہ 85 سے نیچے 75 to 85 ہے تو وہ کہاں جائے گا بھائی, پری انجینئرنگ میں جائے گا. اس سے نیچے آ جائیں تو کامرس والا بچہ ہے, اس سے نیچے آ گئے تو آرٹس والا بچہ ہے. جبکہ پروفیشنل, جب ہم پروفیشنلی دیکھیں پریکٹیکلی یہ چیز بالکل الٹ ہو جاتی ہے, اور یہ پیمانہ ہے نہیں. تو سر ایسا کیوں ہے اور اس کو کس طرح سے ختم کریں؟ سر اس کی ایک سب سے بڑی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ میں عمومی طور پہ لوگوں سے پوچھتا ہوں
اور لوگ جب مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں ان سے سامنے سے ایک کاؤنٹر کوشچن کرتا ہوں. لوگوں سے پوچھتے ہیں نا کہ سر آج کل بتائیں کون سی فیلڈ اچھی چل رہی ہے, جیسے ابھی اے آئی, ابھی بھی آپ جیسے میں نے بولا ہوگا کہ آج کل کون سی فیلڈ اچھی چل رہی ہے, تو لوگوں نے ابھی فوراً سے کہا ہوگا کہ سر اے آئی کے اوپر بات کریں گے. یہ میں لوگوں کو بولتا ہوں سوال ہی غلط ہے. یہ سوال کیا ہو گیا کہ کون سی فیلڈ اچھی چل رہی ہے؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کس فیلڈ میں اچھے ہیں. کوشچن یہ ہے پہلا. تو آپ جج کرتے ہیں لوگوں کو ان کے گریڈ سے, ان کے پرسنٹیج سے, یا ان کی فیملی بیک گراؤنڈ سے. یار ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈفرینٹ دماغ دیا ہے, اور الحمدللہ میں اس بات پہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو انسان بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 18,000 عالمین میں سب سے افضل ہم لوگوں کو بنایا ہے, انسانوں کو بنایا ہے. تو انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ساری صلاحیتیں دی ہوئی ہیں, بس اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا صحیح فوکس کس چیز میں ہے. تو میرا تو پہلا کوشچن یہ ہوتا ہے کہ آپ جس چیز پہ فوکسڈ ہو, یا آپ جو چیز سمجھنا جو چیز آپ کو پسند ہے, آپ اس فیلڈ میں جاؤ, نہ کہ لوگوں کے سوسائٹل پریشر کی وجہ سے یا سوسائٹل کیپٹیویشن کی وجہ سے. یہ تو میں سمجھتا ہوں امپریزمنٹ ہے. سمپل سی بات ہے, لوگوں کو آپ نے قید کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہ چیز آئی ڈونٹ نو. میں لوگوں کو یہی بولتا ہوں ہمیشہ کہ آپ جو فیلڈ کی سلیکشن کر رہے ہو اپنی پریورٹیز کے اوپر کرو, نہ کہ دوسروں کے پریورٹیز کے اوپر کرو. یعنی اس کی میں سمپل سی ایگزامپل بتاؤں کہ میں اگر کسی کو بولوں کہ عدنان صاحب آپ ایک کام کریں, اس کا والا گلاسز لگا کے دیکھیں کیسا لگ رہا ہے, آپ بولیں گے یار نظر ہی نہیں آ رہا صحیح مجھے. یا میں اس کو بولوں زبیر تم ایک کام کرو عدنان صاحب کا گلاس لگا کے دیکھو, تو زبیر کو بھی نظر نہیں آئے گا. کسی دوسرے کی اینک سے دنیا کیوں دیکھ رہے ہو جب تمہارے پاس تمہاری اپنی آنکھیں موجود ہیں؟ تو اصل معنوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ پہلے تو اپنے اس قبلے کو درست کریں کہ کون سی فیلڈ اچھی ہے. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, ہر فیلڈ بہت اچھی ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں, میں اکثر یہ لوگوں کو اسٹوری بتاتا ہوں کیونکہ تھوڑا سا ایک سیشن کا بھی میرا مزاج رہا ہے. تو میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ایک خاتون تھی, انہوں نے کسی بندے کو دیکھا, تو کسی دوسری خاتون نے اس کو کہا کہ جو شخص جا رہے ہیں نا ان سے جا کے پینٹنگ بنوا لو, بہت بڑے پینٹر ہیں یہ. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ فوراً سے دوڑی خاتون گئی ان کے پاس, اور انہوں نے کہا کہ سر میں نا آپ کی بہت بڑی فین ہوں اور میں آپ سے ایک پینٹنگ بنوانا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے. تو سر نے ایک پیج نکالا, فوراً سے ایک پینٹ 30 سیکنڈ میں بنا کے دی اور کہا کہ یہ پینٹنگ میری طرف سے گفٹ ہے آپ کے لیے. وہ پینٹنگ لے کے خاتون, اس کو خود نہیں پتا تھا کہ کیا ہے کیونکہ وہ جانتی بھی تھی اس کو. تو اس نے کہا کہ جو پینٹنگ تمہارے ہاتھ میں نا 30 لاکھ سے زیادہ کی پینٹنگ ہے. اچھا. اور 30 سیکنڈ میں اس نے بنا کے دی, کیونکہ کسی عام آدمی کی پینٹنگ نہیں ہے, یہ پیبلو پکاسو کی پینٹنگ ہے. اچھا. تو جاؤ کسی آرٹ گیلری میں جا کے چیک کرو کہ اس کی اصل میں ورتھ کیا ہے. وہ اس کو لے کے جاتے ہیں کسی آرٹ گیلری میں اور پوچھتی ہے کہ کتنے کی پینٹنگ ہے. تو اس نے کہا تو پیبلو پکاسو کی پینٹنگ ہے, میں ابھی اس وقت آپ کے 30 لاکھ سے زیادہ آپ کو دے سکتا ہوں, لیکن اگر آپ کو اس سے زیادہ چاہیے تو پھر آپ اپنی آفر کریں, میں ضرور کچھ نہ کچھ ارینج کر دوں گا. تو اس خاتون نے کہا نہیں, میں نے اس پینٹنگ کو بیچنا نہیں ہے. اس نے اس پینٹنگ کو اپنے گھر پہ لگا دیا. پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پیبلو پکاسو اس کے ہوم ٹاؤن سے گزرے, تو اس نے کہا کہ میں ملنے جاؤں گی ان سے. وہ گئی فوراً ملنے کے لیے اور ان سے ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ سر میں نے آپ سے وہاں ملاقات کی تھی, آپ نے مجھے 30 سیکنڈ میں ایک بنا کے دی تھی پینٹنگ, اور وہ 30 لاکھ سے زیادہ کی پینٹنگ ہے. میں نے کہا ہاں مجھے بالکل یاد ہے, میں آپ کو بالکل پہچان گیا. تو اس نے کہا کہ آپ کیا مجھے پینٹنگ بنانا سکھا سکتے ہیں؟ صحیح. تو انہوں نے کہا ہاں سکھا سکتا ہوں. تو کہ سر مجھے آپ کی کتنے دن میں سکھا دیں گے؟ تو اس نے کہا کہ جو 30 سیکنڈ کی پینٹنگ ہے نا, یہ 30 سیکنڈ میں 30 لاکھ سے زیادہ کی پینٹنگ بنانے میں مجھے 30 سال لگ گئے سیکھنے میں. مجھے لگتا ہے کہ 30 سیکنڈ میں 30 دن میں 30 مہینے میں تم کو سکھا سکتا ہوں. صحیح. تو اصل معنوں میں اگر ایک پینٹر بھی ہے نا تو وہ پینٹر بھی وردی ہے. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں نا تبلچی, تبلا بجانے والا, اس کی کیا ویلیو ہے بھائی؟ ذاکر صاحب ایک بہت بڑے تبلچی ہیں. ذاکر صاحب کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا میں آپ سے تبلا سیکھنا چاہتا ہوں. اچھا. یہ ریئل اسٹوری ہے, انڈیا کے ذاکر صاحب میں بڑے اچھے تبلچی ہیں. تو اس نے کہا کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں, میں ایک بندے سے سیکھ رہا تھا, لیکن جو ہے نا پرابلم یہ ہے کہ وہ سکھا نہیں رہا مجھے اتنا اچھا, میں اتنا پک نہیں کر پا رہا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے سکھا دوں گا, 4 مہینے لگیں گے, 4 لاکھ روپے لوں گا تم سے. صحیح. اس نے کہا ٹھیک ہے ڈن, 4 مہینے بھی دوں گا, 4 لاکھ روپے بھی دوں گا. صحیح. لیکن مسئلہ یہ کہ آپ مجھے سکھا دیں. کہا میں سکھا دوں گا. فوراً سے ایک اور کوئی چھوٹا بچہ ہے ان کے پاس, نے کہا استاد صاحب میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں تبلا. نے کہا 1 مہینہ لگے گا. صحیح. 1 لاکھ روپے لوں گا. رائٹ. تو اس نے کہا بھائی ابھی تو مجھے 4 مہینے 4 سال بول رہے تھے, 4 مہینے اور 4 لاکھ بول رہے تھے, یہ تو ناانصافی, اس سے 1 لاکھ اور 1 مہینہ مانگ رہے. اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ تجھے سکھانے میں نا پہلے مٹانا پڑے گا جو سیکھ کے آیا ہے. اچھا. صحیح. جو کسی اور سے سیکھ کے آیا پہلے وہ
रिमूव करना पड़ेगा, 3 महीने तो उसको लग जाएंगे मिटाने में, और 3 लाख तो उसको मिटाने के हैं। हम कहते हैं कि वैल्यू किस चीज की है, डॉक्टर की है, इंजीनियर की है, प्रैक्टिशनर की है, लॉयर की है, हर की वैल्यू है। अदनान साहब एक बात बताएं, एक बावर्ची हो, उसको बेशुमार खाने बनाने आते हो, सही, लेकिन कोई एक खाना भी ना आउटस्टैंडिंग नहीं बनाता, उस रेस्टोरेंट में जाएंगे आप? नहीं जाएंगे। और एक बावर्ची है, उसको सिर्फ एक खाना बनाना आता है, हाँ, लेकिन उससे अच्छा कोई बना नहीं सकता। आप कहाँ जाएंगे? लोग वहीं जाएंगे जहाँ लोग वहीं खाना है और जाएंगे। अच्छा। असल मानों में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है अगर आपका, और डाइवर्सिटी है आपके अंदर, लेकिन किसी चीज में आप एक्सीलेंट नहीं है, सही, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं तो जिस फील्ड में जाते हो उस फील्ड में एक्सपर्ट बन के निकलो, और वो उसी फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हो जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो। सही। तो इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स, हर फील्ड अपनी वैल्यू रखती है। अच्छा, इस पे सर वैसे होता ये है कि अक्सर स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर आप किसी ग्रेड 8 या ग्रेड 9 के बच्चों से बात करते हैं, वो कहता है सर मैंने तो क्रिकेटर बनना है, मैंने तो सिंगर बन जाना है। फिर वहां पर एक और हमारे यहाँ की एक सोच आती है कि लोग कहते हैं कि भाई कुछ पढ़ लो यार, ये जो क्रिकेटर बन के जो है ना आप ना जा सकोगे और ना ही आपका कुछ होना है। तो इस पर क्या कहेंगे कि जिस चीज की आप बात कर रहे हैं कि एक बिल्कुल अलग टॉप ऑफ द लिस्ट चले जाना, तो अगर मैं क्रिकेट के अंदर भी देखूं तो 11 प्लेयर ही खेल रहे होते हैं। अब पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ से ज्यादा है और 11 प्लेयर उसमें से जाकर सेलेक्ट होते हैं, तो ऐसे बच्चों को फिर क्या कहेंगे? सर पहले तो मैं 2 क्वेश्चन को ना आंसर करूंगा। पहले वाले क्वेश्चन को एक आंसर करूंगा कि फील्ड की सिलेक्शन कैसे की जाए, whether it is साइंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कॉमर्स। बेटा पहली चीज तो ये जो व्यूअर्स देख रहे हैं या जो यूथ देख रही है, फील्ड की सिलेक्शन कभी भी फील्ड की सिलेक्शन आपके परसेंटेज पे नहीं हो सकती। अगर परसेंटेज के ऊपर फील्ड की सिलेक्शन हो रही होती तो गाइस आई हैव सीन नंबर ऑफ ए स्ट्राइकर्स जो जॉबलेस बैठे हुए। सही है, ए स्ट्राइक कर लेना, ए स्कोर कर लेना, ये कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। देखो अगर आपको वाकई इंटरेस्ट है बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, इस 3 कोर्स में अगर आपका इंटरेस्ट है और मैथ साइड आपकी वीक है तो आप मेडिकल साइड पे चले जाओ। लेकिन अगर वाकई इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आप किसी ने कह दिया, मेरे कजन ने कर लिया तो इसलिए मुझे पसंद है। यार ये कौन सा इंटरेस्ट हुआ? सही इंटरेस्ट तो वो था कि जो, अच्छा चलो मैं इसकी एग्जांपल बताता हूँ लोगों को हमेशा, कि गेम था एक पबजी जी, सही है। पबजी गेम में क्या होता था कि पहली बार जब आप खेलने के लिए जाते हैं ना तो आपकी तबीयत से मिट्टी पलीत होती है। सही। आप जाएंगे, पहले ही जैसे ही आप अपने चैम्बर से निकलेंगे आपको किसी ने वैसे भेड़ दिया, जावे अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय, सब खत्म। राइट। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है कि आप मोबाइल पटकते हैं, नहीं आप बोलते हैं रुक बताता हूँ अपना। सही हो गया। दोबारा जाते हैं, दोबारा हिट करते हैं, दोबारा जलील होकर वापस आते हैं, फिर जाते हैं दोबारा खेलने के लिए, और अब जब जाते हैं तो आप 1-2 शॉट लगा के आ ही जाते हैं, यानी 1-2 बंदे को हिट कर ही देते हैं आप, नॉर्मली ऐसा होता है। फिर उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से अच्छे प्लेयर हो जाते हैं, टूर्नामेंट के लेवल के हो जाते हैं, फिर आप प्रो प्लेयर बनते हैं, फिर तो भाई अल्ट्रा प्रो, मैक्स वर्जन सब आ जाता है आपके अंदर, और फिर कॉम्बो पे कॉम्बो हिट कर रहे होते हैं। असल मानों में फेलियर ये है कि जिसके बाद एक बार आउट होने के बाद, एक बार फेल होने के बाद आपका दिल चाहे कि मैं मजीद स्कोर करूं। सही है। ये कैसी पसंद भाई कि जो फेल होने के बाद मैं तो इतना दिल मेरा खराब हो गया कि यार मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, ये तो इसका मतलब आपको पसंद ही नहीं था वो। तो सर अगर तो कोचिंग सेंटर्स के कभी तो रोल है ना, वो भी तो बच्चों को डिमोटिवेट कर रहे होते हैं कि भाई तुमने ये परसेंटेज लेकर आनी है, इस परसेंटेज, अगर इतने परसेंटेज नहीं आएंगे तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सर हमारे यहाँ मसला सबसे बड़ा ये कि हम मशवरा लेते हैं उन लोगों से जिनको नहीं पता। सही। हमारे यहाँ एक बंदा, मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि तुम बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपए खर्च कर सकते हो, 10,000 कंसल्टेंट को नहीं देते कि वो तुम्हें प्रॉपर बिजनेस कैनवास मॉडल बना के दे कि काम तुमने कैसे करना है। तो हमारे यहाँ जो मशवरा दिया जाता है या एजुकेशन से रिलेटेड मशवरा देने वाले लोग हैं, उनकी खुद ही इतनी अच्छी मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं चीजों के बारे में। मुझे एक बात है सर, एक हारा हुआ आदमी है, वो आपको क्या रास्ता बताएगा? ठीक है, वो अपने आप को सिर्फ मुश्किलात बताएगा, वो आपको डिमोटिवेशन ही देगा, सिर्फ वो आपको मोटिवेशन नहीं दे सकता। आप पहले ये समझे कि आपके लिए कौन सी फील्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फील्ड नहीं होती, इंपॉर्टेंट आपका इंटरेस्ट होता है कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है। राइट। मैं अपनी क्लास में आपको बता रहा हूँ, मैं जब मैट्रिक स्टूडेंट था, मेरी क्लास में टोटल 11 स्टूडेंट थे सिर्फ। ठीक है। 11 में से 10 गए थे इंजीनियरिंग और मेडिकल की तरफ। आई वॉज द ओनली वन
जो कॉमर्स में गया था, इंटर में भी। फाइन। और परसेंटेज वाज नॉट द मैटर, राइट। मेरे साथ प्रॉब्लम ये था कि मैं बड़ा डिटरमिन रहा हूँ शुरू से। मैंने कहा नहीं, जब मैंने करना है तो मैंने ये करना है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये चीज पसंद नहीं है। ठीक है। मतलब खुद अपनी सोच रखने वाला, दूसरों की बात पे अमल करने वाला नहीं रहा मैं कभी भी। राइट। तो मैं कॉमर्स पे गया। आपको मतलब मुझे ये बात बोलते हुए इसलिए मुझे अजीब लग रहा है कि मैं एक बार यूनिट हेड था एक ऑफिस में, तो मेरे पास मेरा एक स्कूल फेलो, मेरा एक क्लास फेलो आया जॉब के लिए, और इंटरव्यू मैं कर रहा था। अच्छा, इंटरव्यू मैं कर रहा था और वो मेरे पास आया जॉब के लिए। उसने कहा अवैस शहाब आप, तो मैंने कहा आप नहीं, तू ही बोल मुझे, जैसे पहले बोलता था। मतलब यार ये पोजीशन अपनी जगह, हमारी दोस्ती अपनी जगह। सही। मतलब ये कैसी लॉजिक है? तो उसने कहा यार, फिर उसने बाद में दोस्तों को मैं बताया कि यार हम सब में सबसे ज्यादा मतलब जो करियर बूस्ट कर गया अवैस ने अपना करियर बूस्ट किया। तो मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं, असल मानों में मैं सोसाइटी की बातों पे नहीं चलता। ठीक है। जो मुझे चीज समझ आती है मैं बोलता हूँ ये चीज ज्यादा, मतलब भीड़ चाल पे नहीं चल नहीं। सर भीड़ का हिस्सा बनूं या भीड़ की वजह बनूं? भीड़ का हिस्सा बने या भीड़ की वजह बनूं? भीड़ तो मैं कहता हूँ भीड़ की वजह बनना चाहिए, भीड़ का हिस्सा बनना क्या बनना है। सही। और मैं अपने लोगों को भी हमेशा बोलता हूँ कि क्योंकि मैं जब अपने साथ लोग हैं मेरे, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक अच्छा कायद बेशुमार कारकुन बनाता है। सही। और एक बहुत अच्छा कायद सिर्फ कायदीन बनाता है। माशाल्लाह, ग्रेट। तो मैंने लीडर्स बनाया गया। ठीक है सर, माशाल्लाह आपने बड़ी प्यारी बात की। और सर आपका जो कॉमर्स फील्ड के अंदर काफी वर्सेटाइल एक्सपोजर है। अच्छा, मैं हर फील्ड पे जब बात कर रहा हूँ तो कॉमर्स में बच्चे ने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया, अपना आईकॉम कर लिया। अब आईकॉम के बाद जो इसके पास ऑप्शंस आती हैं वो बीबीए करना चाहता है, राइट? और या तो उसको जो है, अगर उसके पास पैसे हैं और पढ़ने वाला बच्चा है तो वो कहते हैं कि यार मैंने सीए करना है। कुछ आ जाते हैं कि जो सीएमए करने की तरफ। तो सर इन सारी चीजों में एक तो ये है कि अगर मैं एक बच्चा आईसीए में जाता है, वहां इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है, और ओनली टाउन से एक बच्चा जा रहा है, उसके जो फीसेस है वो किस तरह से उसको मेंटेन करे, किस तरह से मैनेज करेगा। फिर अगर एक बच्चे ने सीए का सोच लिया है तो क्या वो डायरेक्ट जाकर सीए में एडमिशन ले ले, या पहले कुछ और करे, या अभी आज के करंट एरा में 2024 के अंदर और कौन कौन से जो ऑप्शंस होते हैं आईकॉम क्वालिफाइड के बच्चों के पास? सर पहले तो मैं ये जो आपकी बात है बहुत आप करियर पाथ के हवाले से लोगों के लिए डिस्कस करें, और ये बहुत अच्छी तरफ आपने तवज्जो दिलाई, मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। पहली चीज तो ये कि अगर कोई स्टूडेंट अपने, मैं इसलिए ग्रेड्स की बात बार बार कर रहा हूँ, ग्रेड्स की बात इसलिए ज्यादा कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ जो ग्रेड्स का क्राइटेरिया है वो कैसे ग्रेड्स आते हैं। मतलब वी आर प्रीटी मच अवेयर अबाउट इट। हमारे यहाँ पेपर्स हम सबको पता है कि कौन किस तरह स्कोर करके आ रहा है। सही है, राइट। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बेटा अगर आप अपने उन फील्ड्स में इंटरेस्टेड नहीं हो, नंबर्स अच्छे हैं सिर्फ, लेकिन आपको पसंद नहीं है, तो आप उस फील्ड में ना जाए, आप फिर कॉमर्स की तरफ जाए। यानी अगर आपकी मैथ साइड वीक है, मैं पर्सनली आपको सख्ती से मना कर रहा हूँ एज अ ट्रेनर, एज अ कंसल्टेंट, कि आप इंजीनियरिंग की तरफ नहीं जाए, मैथ्स आपको प्रॉब्लम करेगी थ्रू आउट द ईयर। राइट। दूसरी चीज ये है कि अगर आपकी बायोलॉजी साइड अच्छी नहीं है तो आप मेडिकल में भी ना जाए। ठीक है, आप रिस्क में मत जाए, फिर आप रिस्क लेंगे और फिर लाइफ इज नॉट द पीस ऑफ केक कि आप बार बार उसके ऊपर रिस्क लेते रहे। सही है। तीसरी चीज ये है कि अगर आप इन दो फील्ड की तरफ नहीं जाते और कॉमर्स की तरफ जाते हैं, कॉमर्स अगर आप समझते हैं ना, कॉमर्स खुद एक बहुत डीप फील्ड है, बहुत डिटेल्ड फील्ड है। यानी कॉमर्स के अंदर कोई एक डिसिप्लिन है, और मैं इसको कॉमर्स नहीं कहता हूँ, मैं तो उसको कहता हूँ बिजनेस। उसकी वजह यह है कि कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, कॉमर्स इज नॉट इटसेल्फ कंप्लीट बिजनेस। बिजनेस की ना दो कैटेगरी है, एक है इंडस्ट्री साइड और एक है कॉमर्स साइड। ठीक है, तो इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए फील्ड बेस्ड वहां है। यानी अगर आप इंटरमीडिएट कर लेते हैं कॉमर्स से, तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है। अब आपके पास 4 इयर्स प्रोग्राम है, आपके पास 2 इयर्स प्रोग्राम है, आपके पास एसोसिएट्स डिग्री प्रोग्राम है, या दीगर सर्टिफाइड कोर्सेज प्रोग्राम्स है, दीगर कई ऑप्शंस है। इसमें मैं आपको कुछ चीजों की तरफ आपको इशारा करता हूँ। अगर आपने इंटर किया है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप बीबीए करें, लेकिन ध्यान में रखिएगा बीबीए हर वो बच्चा कर सकता है जिसने अपने औरंगी टाउन में पढ़ाई की है, क्योंकि हमारे बच्चों में ना सिर्फ एक मसला है नॉर्मली जो मैं देखता हूं। सॉरी बट सर, क्या यूनिवर्सिटी मैटर करती है? बिल्कुल, यूनिवर्सिटी बिल्कुल मैटर करती है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना एक क्राइटेरिया है, और असल मानो में ना यूनिवर्सिटी में जो आपके पास आने वाला सर्कल है वो बहुत मैटर करता है।
ٹھیک ہے, کیونکہ آپ جس طرح کے لوگ بیٹھے ہوں گے ٹیچر اس کے مطابق ہی پڑھا. سر آپ بھی پڑھاتے ہیں, میں بھی پڑھاتا ہوں, ہم گلشن سائٹ پہ کسی اور لیول پڑھاتے ہیں, PCHS سائٹ پہ کسی اور لیول پڑھاتے ہیں, تبانی میں کہیں کسی اور لیول پہ پڑھا رہے ہوتے ہیں, ایسا ہے یا نہیں؟ بالکل ایسا ہی. تو ہمیں پتا ہے کہ وہاں کا بچہ کتنا انٹیک کر سکتا ہے, کتنا ڈائجسٹ کر لے گا. رائٹ, تو چیزیں ہوتی ہیں, ہم اس کو پھر اتنے ڈیٹیل میں نہیں لے کے جاتے. صحیح. اور کیونکہ ہمیں تو obvious بات ہے پورے کلاس کے لیول کو دیکھنا ہے نا, اس کو ایک بینچ مارک میٹ کرنے کے لیے. اور کچھ ہمارے پاس HEC کی پالیسیاں ہوتی ہیں کہ آپ نے اتنا کورس کروانا اور یہ ٹاپکس کروانے. تو ان ٹاپکس میں ہم کیا کرتے ہیں, اگر کوئی بہت اسمارٹ بچہ ہے یا ایک کلاس پوری کی پوری بڑی اسمارٹ ہے, تو ہم اس میں کچھ ایسے کمپلیکیٹڈ آرٹیکلس ڈال دیتے ہیں جو کورس میں ہے ہی نہیں, لیکن ہم نے سکھایا اس کو, سکھانا چاہتے تھے سکھا دیا ہم نے. تو آپ کے آپشن یہ کہ یونیورسٹیز, اب کون کون سی یونیورسٹیز آپ جا سکتے ہیں. آپ کے پاس اچھی یونیورسٹیز, HEC ریکگنائز یونیورسٹی ہونی چاہیے فرسٹ آف آل, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہونی چاہیے کہ کوئی ایسی یونیورسٹی نہ ہو جو, یا کوئی ایسا کالج ہو جو KU سے یا فیڈرل اردو یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہو, کیونکہ اس کی آتھینٹسٹی ہوتی ہے, ورنہ پھر آپ کی ڈگری کوئی ویلیو نہیں ہوگی. رائٹ. دوسری چیز, ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے یونیورسٹیز کے 4 سال پورے کر لیے, ان کے پاس ڈگری ہے, جب وہ ڈگری لے کر جاتے ہیں مارکیٹ میں تو HEC اس ڈگری کو ریکگنائز ہی نہیں کر رہی ہوتی. صحیح. تو یہ پرابلم ہے. اور جہاں پر 2 نمبر طریقے نظر آتے ہیں, تو میں تو پرسنلی پہلے منع کرتا ہوں کہ آپ وہاں مل جائیں, کیونکہ وہ آپ کے پیسے اور وقت دونوں ضائع کریں گے. رائٹ, ٹھیک ہے. تو آپ ان یونیورسٹیز طرف نہ جائیں. اب 4 ایئرس پروگرام میں آپ کے پاس BS کامرس ہے, رائٹ, BBA ہے, BBA انٹرپرینورشپ بھی ہے, IBA یہ آفر کرتا ہے, IBA. BBA BS اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس ہے, BS ایکو میتھس ہے, یعنی جس کا اکنامکس اور میتھس میں انٹرسٹ ہو وہ BS ایکو میتھس کر لے. اچھا, یہ ساری ہی جو جابس ہیں, یہ سارے ہی جو کام ہے, بلیو کریں ایک بڑی ڈریم جاب ہوتی ہے لوگوں کی. رائٹ, کیونکہ ڈیسک جاب کرنا نا ہر بندہ چاہتا ہے. اگر آپ کمانا زیادہ چاہتے ہیں تو پھر آپ مارکیٹنگ کی فیلڈ سلیکٹ کریں. رائٹ, کیونکہ اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو جو کما کے دے گا وہ مارکیٹنگ دے گا کما. رائٹ, مارکیٹنگ سے زیادہ کوئی نہیں کما رہا ہوتا. اصل معنی میں مارکیٹرز کا جو کام ہوتا ہے ڈریمر کا کام ہوتا ہے. کمپنی کے, میں عمومی طور پہ کہتا ہوں کہ CMO CEO بن سکتا ہے, CFO CEO نہیں بنتا. اس کی وجہ یہ کہ CMO کا پیور فوکس کمپنی ہوتی ہے, بالکل صحیح. CFO کا پیور فوکس فائنانس ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کاسٹ کم سے کم آئے, پروفٹ ہائی سے ہائی ہو. جب آپ کاسٹ کو کم کرو گے تو obvious بات ہے آرگنائزیشن کی اسٹرینتھ ٹوٹتی ہے. صحیح, کوئی بھی ہو آرگنائزیشن کی اسٹرینتھ ٹوٹنے لگتی ہے. اور CMO کہتا ہے مجھے کاسٹ میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, میرے لیے آرگنائزیشن امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں نیسلے, ایون دو آئی ہیو بائیکاٹڈ, صحیح, بٹ اسٹل میں آپ کی چیز بتا رہا ہوں, مور دین 150 ایئرس, صحیح, 150 سال سے زیادہ پرانی ایک کمپنی جو چل رہی ہے ابھی. کیوں؟ دے ہیو اے گڈ مینجمنٹ. اچھا سر, یہاں جو ہے نا 3 سوالات ریز ہوتے ہیں. میں پہلا تو کوشچن یہ کروں گا کہ جب میں خود انٹرمیڈیٹ میں تھا تو جب میں کامرس کے سائڈ پر آنے لگا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار کچھ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ BBA کر لو, کچھ کہہ رہے ہیں کہ BS کر لو, BS ان کامرس. تو ان دونوں ڈگری میں کیا فرق ہے؟ سر BS کامرس کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو BS کامرس کسی ایک چیز میں اسپیشلائزڈ ہوگا. ٹھیک ہے, فار انسٹنس BS کامرس ہے تو وہ صرف اور صرف جو فوکس کرے گا وہ کامرس یعنی ٹریڈ اینڈ آکسیلریز ٹو ٹریڈ کو فوکس کرے گا. ٹھیک ہے سر, اسے جنرل ورڈ میں اگر کہیں تو ٹریڈ اور ٹریڈ کو سپورٹ کرنے والی. ٹھیک ہے, صحیح. فار ایگزامپل امپورٹ ایکسپورٹ کرے گا, انشورنس کرے گا, بینکنگ فائنانس کرے گا, اور ویئر ہاؤسنگ مینجمنٹ کرے گا, اور اس کے علاوہ کمیونیکیشن کرے گا. کمیونیکیشن بھی ہے اس میں, ہے, کیونکہ بزنس کمیونیکیشن کے بغیر چل ہی نہیں سکتی. رائٹ, صحیح. تو یہ سائز کور کرے گا. اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کر رہا ہوگا, ایجنسی فنکشنز کنٹرول کر رہا ہوگا. اور اگر آپ BBA کی بات کریں تو وہ ہے بزنس ایڈمنسٹریشن. ٹھیک ہے, اور بزنس کے اندر انڈسٹری کا پارٹ بھی کور ہے, چاہے وہ پروڈکشن سائٹ ہو, مینوفیکچرنگ, اور انڈسٹری کے اندر سروس انڈسٹریز بھی آ جاتی ہیں. تو یہ تھوڑا سا ڈیٹیل, تھوڑا سا فرق ہے, لیکن عمومی طور پہ پتہ نہیں اس کو لوگ کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں, مجھے نہیں پتا, لیکن میری نالج میں اور جو میری اپنی تھوڑی بہت اسٹڈیز ہیں میں نے اس سے یہ چیز اخذ. تو سر پھر اسی کے ساتھ اگر ہم CA اٹھائیں اور جو CMA, پھر یہ کیا چیز ہو جاتی ہے؟ کیا سر CA اور CMA بیسکلی دونوں ایک سرٹیفائڈ ٹریننگ کورسز ہیں. اگر اس کو آپ الگ طریقے سے دیکھیں تو یہ ڈگری نہیں ہے. ڈگری نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں پرابلم یہ آتی ہے کہ ہمارے اس کی فیس زیادہ نہیں ہوتی, لیکن اس کے ری اٹیمپٹ بہت لگتے ہیں. اچھا, نارملی اس کی وجہ یہ ہے کہ گائیڈ لائن ایک دی ہوئی ہے, صحیح, کہ آپ نے IFRS کی پریپریشن کرنی ہے. ایک ایگزامپل کے طور پہ کوٹ کر رہا ہوں. سر IFRS اسٹینڈس فار انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈز. اوکے جی, ویئرز دیکھ لیں, آپ کے سامنے میں ڈفرینٹ فیلڈ کے ایکسپرٹ کو بلا رہا ہوں, اور سر کا ماشاءاللہ سے نالج جو ہے وہ
इतना वास्ट है कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर और बिजनेस के अंदर कि मतलब मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो IFRS तो मैंने भी सुन रखा था, लेकिन इसकी फुल फॉर्म मुझे नहीं पता थी। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट, देखो जब कभी भी आप देखो ना कि हम इस तरह का सेशन कर रहे हैं विद एन एक्सपर्ट, तो आपको चाहिए कि आप एक नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठें। यस सर, प्लीज कंटिन्यू करें सर। तो जैसे ना IFRS के अंदर हमें एक अलाइनमेंट दे दी गई है, या एक इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि आप किसी चीज को इस तरह रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, टीचर ने पढ़ाया भी है, क्लास में प्रैक्टिस भी करवाई है, लेकिन जो है ना IFRS के मॉड्यूल जो है बहुत बड़े, यानी A और B 2 पार्ट में अगर है ये, और ये अमेंडमेंट इसमें होती है हर कुछ साल के बाद, तो आपके पास उसकी नॉलेज भी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है। और अगर कोई रिसेंटली सवाल आ गया आपके सामने, तो उसको आप कैसे डील करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए उस केस को। क्योंकि मैं एक आप लोगों को नॉर्मली जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के स्टूडेंट है, फेसबुक पे एक IFRS का बाकायदा एक चैनल है, फेसबुक पे पेज है, आप उसको फॉलो करें, और हर रोज उसके अंदर एक नया क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है जो पूरी दुनिया के उसमें अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स उसमें इंटरेक्ट करते हैं, उसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं, और मैं भी उसमें रेगुलर पार्टिसिपेट करता हूँ। कभी ऐसा होता है कि कोई चीज ऐसी, कोई ऐसा नया मसला मुझे नहीं पता, तो मैं उसको पढ़ता हूँ खुद कि लोगों ने बाकी क्या जवाब दिया उसके ऊपर, और कभी ऐसा होता है कि मुझे पता होता है मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, तो पूरी दुनिया के अकाउंटेंट उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, उसके ऊपर अपना फीडबैक भी देते हैं, और कहते हैं मतलब ना सिर्फ पाकिस्तान एंड इंडिया बल्कि पूरी दुनिया के, मैंने देखा है नाइजीरियंस हैं, और उसके अलावा कैनेडियंस हैं, और लेवल के सारे अकाउंटेंट्स हैं जिनकी अपनी अपनी अकाउंटिंग फर्म्स भी चल रही हैं, वो भी उसके ऊपर हमसे डिस्कस करते हैं और प्रॉपर फीडबैक देते हैं। अच्छा, बड़ा मजा आता है इसमें, क्योंकि वो असल मानों में एक्चुअल एकेडमिक लर्निंग होती है मेरे लिए। क्योंकि सर हमें भी तो पढ़ने की जरूरत है ना। मैं तो इसलिए डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ, मैं बोलता हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं पहले फोकस करता हूँ अपनी पढ़ाई पे। सही, मैं खुद नया क्या सीख रहा हूँ, वरना मुझे मजा ही नहीं आएगा सीखने में। अच्छा सर, एक बात और भी ये थी कि लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ है, ऑब्वियसली इससे आप बताएं कि क्या है कि आपने अगर CA करना है तो आप एक काम करें, आप ACCA कर लें। ACCA आसान होता है, CA मुश्किल होता है, ये क्या चीज है? क्या ये दोनों अलग अलग सर्टिफिकेशंस हैं या क्या है ये? सर ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट एजुकेशंस हैं। अच्छा, ACCA भी, और लेकिन है दोनों ही अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड फील्ड्स हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ACCA के जो पेपर्स होते हैं वो रिलेटिवली CA से थोड़े से आसान होते हैं। अच्छा, आसान ये भी नहीं होते, थोड़े से आसान होते हैं, लेकिन इफ यू आर पाकिस्तानी एंड पाकिस्तान में आपने रहना है तो फिर ACCA मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ लोगों को। अच्छा, वजह से? सर ACCA की एप्लीकेशन UK में बहुत ज्यादा है, सही, पाकिस्तान में नहीं है। देखो असल मानों में ना, हम अगर एजुकेशन अपने खुद को सुधारने के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर सबसे बेहतरीन एजुकेशन इस्लाम। सही है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं प्रोफेशनल डिग्री सीख रहा हूं, तो फिर आप ये ना कहें, ये झूठ ना बोले कम से कम कि मैं तो अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, ये कैसी लॉजिकल बात है? सही, ऐसा है या नहीं? बिल्कुल ऐसे ही लोग कहते हैं इस तरह की बात, तो मैं कहता हूँ ये कैसी लॉजिकल बात हुई कि आप एक प्रोफेशनल डिग्री सीख रहे हैं, आप मुझसे आ रहे हैं मेरे मार्केटिंग सेशन अटेंड करने के लिए, और आप कह रहे हैं जी मैं तो इल्म हासिल कर रहा हूँ अपनी इस्लाह के लिए। भैया ये कौन सी इस्लाह है? फर्स्ट सेशन में मैंने यही बात की थी, बिल्कुल जी। अगर ये इस्लाह है तो फिर दीन सीखो सही मानो में, उससे बड़ी इस्लाह क्या होगी? राइट। तो अगर आप प्रोफेशनल डिग्री करें तो आपको पता नहीं कि जॉब सिक्योरिटी क्या है, आपके लिए जॉब कितनी ऑफर है। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये तो एजुकेटेड स्लेव हैं बेटा हमारे यहाँ के लोग, कि वो जॉब के लिए एजुकेशन हासिल करते हैं और मैं तो इससे बड़ा सख्त इख्तलाफ रखता हूँ कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब ये क्या हुआ कि आप जॉब करें? मैं तो कहता हूँ कि आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी जॉब कैसे क्रिएट करोगे ये सोचो, अच्छे बिजनेसेस करके। अच्छा, इस पर फिर सर एक सवाल उठ जाता है यूनिवर्सिटीज के लेवल पर। मैंने खुद जो है 5 साल जो है BBA के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। अच्छा, अब जब मैं उनका करिकुलम देखता हूँ, एक तो करिकुलम आप उठा लें, दूसरा आप उठा लें कि जो उनको पढ़ाने वाले 97% ऐसे हैं जो कि हर महीने का वेट कर रहे होते हैं कि महीने की जो पहली दूसरी तारीख को उनकी तनख्वाह आती। आपको लगता है कि ऐसा बंदा बिजनेस सिखा सकता है जिसने खुद कभी बिजनेस ही ना किया हो? सर ऐसे लोग जॉब करना सिखाते हैं, तो यही तो मसला है, बिजनेस करना नहीं सिखाते असल मानों में, क्योंकि उनका जो असल में एक प्योर फोकस है वो हम तैयार कर रहे हैं एजुकेटेड स्लेव्स को। सही, हम तैयार कर रहे हैं पढ़े लिखे गुलामों को, और वही वाला मामला चल रहा है। वो इसलिए नहीं सिखा सकते सर क्योंकि उन्होंने खुद कभी उस जाविये से सोचा ही नहीं। ठीक है। मैं खुद भी क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट या
اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کے دیگر کورسز پڑھاتا بھی ہوں, اور کیونکہ میں دیگر اور ٹریڈنگ سیشنز بھی کرتا ہوں. صحیح. ان قریب انشاءاللہ عید کے بعد میرا ایک مارکیٹنگ کے اوپر بھی سیشن ہے. اچھا. ہاں, جس میں میں کمبینیشن کر رہا ہوں مارکیٹنگ ان دی لائٹ آف اے آئی. مارکیٹنگ ان دی لائٹ آف اے آئی. تو یہ میں ابھی ایک پروگرام لانچ کر رہا ہوں, صرف 1 ڈے ٹریننگ سیشن ہے. تو اس میں اے آئی ایکسپرٹ ہوں گے. پاسز ملنا شروع ہو گئے ہیں سر؟ سر آپ کو تو میں انوائٹ کروں گا پرسنلی. آپ کے لیے پاسز نہیں, آپ کو تو وی آئی پی پروٹوکول ہونا چاہیے. ہمارے لیے فری ہے بھائی. تو انشاءاللہ پاسز اس کے اویلیبل ہو جائیں گے. وہ میرے خیال میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہی وہ پروجیکٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایک پلان کیا تھا, میں نے کہا اوکے آئی ایم وتھ یو گائز. تو ان لوگوں نے ایک پروگرام سیشن کی لانچ کیا, گلشن کی لوکیشن پہ ہوگا. اینڈ اٹ ول بی ویری ایکسلنٹ سیشن وڈ آئی گیس, کیونکہ اس میں اور بھی ایک ٹرینر ہوں گے اور میں بھی ہوں گا. تو اے آئی کے اوپر وہ بھی کر رہے ہو, اے آئی کے اوپر کمبینیشن وہ دیں گے, اور مارکیٹنگ ٹیکنکس کے اوپر میں بات کروں گا, کیونکہ جو میری فیلڈ آف ایکسپرٹیز ہے میں سوچتا ہوں وہ سیکھ لیں مجھ سے لوگ. رائٹ. اور جس پہ میرا کام نہیں ہوتا, نہیں بھائی جس کا ہے اس کو کرنے دو, وہ زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. سر آپ ایک ماشاءاللہ سے ایک انفلوئنشل پرسنالٹی بھی ہیں آپ, اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ڈفرینٹ لوگوں سے آپ کا رابطہ بھی. میں آپ پر ایک سوال اٹھاتا ہوں کہ آپ نے اس کے اندر اپنا کیا انپٹ ڈالا کہ جو یونیورسٹیز کے اندر ایک کلچر بن گیا ہے کہ BBA کرتا ہوا بچہ بھی وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے اس کے بعد جہاں جا کر جاب کرنی ہے, میں نے بینک میں کرنا ہے, میں نے اس کمپنی میں کرنا ہے, اس کمپنی, تو وہ جاب مائنڈ سیٹ ہی کیوں نکل رہا ہے وہاں سے, یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. سر یہ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ 45 کورس پڑھانے والے 45 مختلف ٹیچرز. صحیح. دوسری چیز یہ کہ میرا انپٹ اس میں یہ ہے کہ میں اس کے لیے ابھی پچھلے دنوں 10th of March کو میں نے ایک سیشن کیا تھا. آئی گیس آپ نے وٹنس کیا ہوگا اس سیشن کو. جی بالکل. اور تو اس سیشن میں بھی میں نے پیور, میرا جو فوکس تھا وہ انٹرپرینورشپ کے اوپر ہی. اچھا, اس کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ وہ سیشن تو ہو گیا بھائی, انٹرپرینورشپ 2.0 کے نام سے سر نے کیا تھا, اور اس کی کچھ ویڈیوز میں نے بھی دیکھی ہے فیس بک کے اوپر, آپ لوگ بھی جا کر دیکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. جی سر پلیز. تو میں نے اس میں پیور فوکس ہی یہ رکھا کہ لوگ جابس کی طرف نہ جائیں, لوگ انٹرپرینیورل وینچرز کی طرف جائیں. اچھا ایک عجیب سی بات ہے, لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. صحیح. میں بزنس کیسے کروں, کیسے بزنس کروں؟ اچھا میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں, میں نے ایسے کئی انٹرپرینیورل وینچرز چلائے ہیں جو زیرو انویسٹمنٹ سے چلائے ہیں. اچھا. اور الحمدللہ میں ابھی بھی رن کر رہا ہوں. رائٹ. صحیح ہے. تو اوور آل آپ کر سکتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس مائنڈ سیٹ نہیں ہو, سوچو بیونڈ دی لیول. اچھا اگر کبھی سوچتے ہو نا آپ, میں نارملی لوگوں کو بولتا ہوں کہ آپ اس طرح سوچتے ہو نا جس طرح عام آدمی سوچتے. سر ایک بات بتائیں, نیشن 2050 جی جی جو آپ کا اسکول ہے, جب آپ نے نام سوچا ہوگا کتنے لوگوں نے اختلاف کیا ہوگا آپ سے؟ بہت سارے لوگوں نے کیا سر, ہے نا, بہت سارے. دوسری بات آ رہا ہوں, میں آج یہاں سیشن میں آیا ہوں آپ کے, اور ابھی بھی بہت سے لوگ بہت سی بات کریں گے. صحیح, بالکل کریں گے. جی. میں ایک سوال پوچھتا ہوں, کیا ایسا ہے کہ جب میں نے پہلا اپنا پبلک سیشن 2019 میں لانچ کیا تھا, میں نے نہیں کیا تھا سر, حماد حیدر نے کیا تھا, ہمارے مارکیٹنگ کے ہیڈ ہیں. رائٹ. تو انہوں نے کیا تھا یہ, اور مطلب وہ اتنا ایوریج مائنڈ سے الگ سوچنے والا لڑکا ہے. میں نے تو کہا کہ حماد مجھے نہیں لگتا کہ آئیڈیا ورک کرے گا. صحیح. تو اس نے کہا نہیں سر کرے گا, آئی بلیو ہوگا. صحیح. تو میں نے کہا پتہ نہیں تم اتنے کانفیڈنٹ کیوں, تیرا صاحب آپ کو سننے کے لیے لوگ آئیں گے, پسند کرتے ہیں لوگ آپ کو. میں نے کہا مجھے نہیں لگتا بھائی. صحیح. تو اس نے کہا سر ہوگا. جب اس نے پہلا سیشن لانچ کیا تو پہلا سیشن بھی اپنی سکسیس ہسٹری بتا رہا تھا. اچھا ماشاءاللہ. پہلا سیشن بھی اگر آپ جتنی ہم نے لوگوں کی ارینجمنٹ کی تھی اس سے زیادہ کراؤڈ تھے اس سیشن میں بھی. اور میں نے کہا یہ کہاں سے اللہ تعالیٰ لوگ بھیجنے مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اگر میں کہتا رہا سر یہ ہوگا. تو جب ہم نے یہ سیشن کی پلاننگ کی تھی نا, ہمارے سرکل کے کتنے لوگ ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ کامیاب نہیں ہوگا. تو کتنے لوگوں نے کہا تھا ابھی نہیں یار, لوگ فری میں نہیں جاتے, پیسے دے کے کیوں جائے گا آپ کے سیشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے. ہمارے یہاں کریئر کاؤنسلنگ کے سیشن ہر سال ہوتے ہیں, لوگ فری میں نہیں جاتے, آپ کا پیسہ دے کے سیشن کوئی کیوں اٹینڈ کرے گا. تو میں نے اس وقت بات بولی تھی, حماد اگر عام لوگوں کی سوچ سے ہٹ کے کچھ سوچتے ہو تو اس کا مطلب دنیا میں تبدیلی تم ہی لے کے آؤ گے. کیونکہ جب آپ ایوریج مائنڈ سیٹ سے زیادہ اوپر سوچتے ہیں نا, اصل معنی تبدیلی لانے والا وہی آدمی ہوتا ہے. کس نے سوچا سر آئی فون جیسی کوئی چیز ہوگی؟ نو ڈاؤٹ. کس نے سوچا تھا کہ مائکروسافٹ جیسی کوئی کمپنی ہوگی جو اتنے سافٹ ویئر بنا رہی ہوگی؟ بالکل صحیح. نو وے. پرابلم از دیٹ کہ وہ ایوریج مائنڈ سیٹ. سر ابھی میں ایک عجیب بات بتا رہا ہوں آپ کو. جی. پاکستان جاپان سے مارس تک کے لیے ایلیویٹر بنا لیا گیا. ڈونٹ سے دیٹ. کین یو جسٹ امیجن؟ پائلٹ ٹیسٹ ہو چکا ہے. مارس تک کے لیے ایلیویٹر بنا لیا گیا ہے جو جاپان اور ٹیسلا نے مل کے پروجیکٹ لانچ کیا. اور یہ پروجیکٹ میں پچھلے
3-4 महीने पहले, क्योंकि मैं तो रिपोर्ट्स पढ़ता रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ अक्सर कि टेस्ला की अपनी स्ट्रेटजी नेक्स्ट क्या है. हाउ इज दैट पॉसिबल? मैंने भी यही सोचा कि सर मुझे तो 2 चीज उसमें लगी. मैंने कहा पहली बात तो पॉसिबल कैसे, हाँ, और उससे ज्यादा वाहियात मेरे अंदर एक सवाल आया खुद ही कि साला जाएगा कौन. जाएगा कौन? तो मैंने कहा साला जाएगा कौन. सही. तो मैंने उस्ताद साहब से, मेरे भी उस्ताद से मैंने सुना, कहा उस्ताद साहब ये क्या फजूल चीजें चल रही हैं कि ये कह रहा है कि एलिवेटर बना लिया जापान ने और टेस्ला ने मिलके चांद तक, ये मार्स तक के लिए, चांद तक होती तो बात समझ भी आ रही थी यार, तुम तो मार्स तक की कहानी बना दी है. क्या रियल है? कह रहे पायलट टेस्ट हो चुका है उसका, पायलट टेस्ट हो चुका है. मैंने कहा सब जाएगा कौन? सही. उन्होंने मुझे एक सीधी सी एग्जांपल बताया. उन्होंने कहा एक बात बताओ, टाइटैनिक के टुकड़े देखने के लिए लोग अरबों रुपए खर्च करके नहीं गए थे पानी के अंदर. बिल्कुल ऐसे ही. तो एक ऐसा कल्ट है जिसको इस तरह के एडवेंचर्स पसंद है. उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए किसने बनाया, बताया कि तुम्हारे लिए बनाया गया. मतलब इन शॉर्ट उन्होंने मट्टी पलीत कर दी कि हम पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी बनाए. किसने बनाया है? ये तो वो लोग जाएंगे जिनको मार्स तक सफर करना है. एलिवेटर, उन्होंने कहा कितने रॉकेट्स बनाते, उन्होंने कहा एलिवेटर बना दो. That's all. बात ही खत्म. अब ये चीज सोचे, हम लोग दोनों इस लेवल पर आने के बाद भी हम कह रहे हैं कि, हालांकि मैं तो नहीं, लेकिन उम्मीद पे लोग बोलते हैं कि ये लोग वो लोग हैं जो लेवल से अलग हट के सोचते हैं. हम हमारा जहन इस बात को कबूल नहीं कर रहा, तो सोचे उनका माइंडसेट कहां तक पहुंच चुका होगा. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही. सर वो कैप्सूल्स बना चुके हैं एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट करने के लिए. कैन यू जस्ट इमेजिन साइंस कहां जा रही है? हमें तो हम सोच नहीं पा रहे, और वो करके दिखा रहे एक के बाद एक, एक के बाद एक. हम सर असल में लगे हुए हैं गवर्नमेंट जॉब्स में कि भाई कब कहीं से जॉब आ जाए. और अच्छा, बचपन से एक ही चीज सुनी है कि एक बार आपकी गवर्नमेंट में जॉब हो जाए ना, फिर ऑफिस ना भी जाओ तो आपको पैसे मिलते हैं. ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ से बाहर है कि मतलब ऐसा कैसे होता है कि ऑफिस ना भी जाओ तो पैसे मिलते हैं. उनसे पूछें कि वो जो पैसे आ रहे हैं वो आपके लिए जायज है? अच्छा, ये इतना नहीं सोचता कोई. मसला ये कि हमने हराम हलाल सिर्फ इस चीज को समझ रखा है कि अगर कोई बंदा डकैती कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो वो हराम कमा रहा है, या कोई बैंक में तो वो हराम कमा रहा है, बस. इसके अलावा जो ऑन द जॉब जो करप्शंस हैं उसके बारे में तो हम सोचते ही नहीं. एक बीइंग अ टीचर, हम बिना स्टडी किए हुए क्लास के अंदर उतर जाते हैं और हमें वो चीज करप्शन ही नहीं लगती. पता है सर, ये आपने एक उस्ताद के ऊपर बात कर दी जी. उलमा में जो मुतशद्दिद उलमा हैं वो कहते हैं कि अगर किताब का मुताला किए बिना तुमने किताब पढ़ाना शुरू किया है तो इसका मतलब तुमने किताब के साथ जिना किया. यानी इतनी शिद्दत है इसमें. आप एक कौम की इस्लाह करने के लिए जा रहे हैं और आप खुद ही की इस्लाह किए बगैर करेंगे, क्या इस्लाह होगी उनकी? असल मानों में मैं इसी हराम और हलाल के ऊपर ही आपकी बात पे एक छोटा सी और मजाहिया कोटेशन कोट कर रहा हूँ. सोचने की बात थी हमारे ऊपर ये भी कि चाइना में कुछ लोग गए तो वो दुकान में खाने सामान, चाइना में मसला है ना, हलाल हराम का बड़ा मसला है कि वहां पे एक ही जो है ना दरबे में उन्होंने बकरियां, वो मुर्गियां भी रखी हुई हैं, साथ में पार्टीशन है, कुत्ते भी रखे हुए हैं, वो काटते हैं उसी एक छुरी से दे देते हैं. तो ये मसला होता है लोगों में वहां पे नॉर्मली. ऐसा हुआ एक बार कि एक टीम गई भी थी और वो गई भी थी सूट का रेप्लिका बनवाने के लिए, बनवा रहे रेप्लिका. तो उन्होंने कहा ना कि मुझे खाने में, मतलब ये मुर्गी मुझे जिंदा दे दो, हम खुद लेके ज़िबा कर लेंगे. राइट. तो उसने कहा क्यों, हम काट के दे देते? उसने कहा ये हराम है. तो उसने सामने से एक सवाल किया कि रेप्लिका बनाना हलाल है? सर हम तो रेप्लिका को भी हराम नहीं समझते. ये सोचने की बात है कि इस पे आप बताएं मुझे. रेप्लिका हमारे लिए हलाल है. हम पायरेटेड कॉपी किताबों की चलाते हैं और हम कहते हैं हलाल है. सही है. हम 30 रुपए वाली विंडोज की सीडी खरीद के विंडोज कर लेते हैं और हम कहते हैं हमारे लिए ये हलाल है. अब बताएं कौन सी कौम है? फिर हम कहते हैं कि अल्लाह का अज़ाब हम पर आ रहा है. हम तो सारे काम कर रहे हैं और अल्लाह से सिर्फ उम्मीद हम ये रखें कि अल्लाह ताला हम पर सिर्फ रहमतें ही नाजिल करे. तो फिर तो इसका मतलब वो ताबूत सकीना ही ढूंढ रहा है. असल मानों में हमको वो बनी इस्राइल की उम्मत का मसला है ना कि वो सारी सरकशी में लगी रहती थी. जब अल्लाह का अजाब आता था ताबूत सकीना सामने रखती थी, खोलती थी, सारी उम्मत बैठ के दुआ करती थी, अल्लाह का अजाब हटता था, ताबूत सकीना बंद, चलो भाई अपने काम में लग जाओ दोबारा. ये वाला मामला था. तो हम तो ताबूत सकीना की तलाश में हैं असल मानों में. लेकिन अल्लाह ताला का एक बड़ा फजल ये है कि हम लोग, ये भी इसमें हम लोग का कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ताला ने हम लोग को मुसलमान घर में पैदा कर दिया. बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना सा जो है एक हम पर अल्लाह का एक बहुत बड़ा एहसान है. अगर इस एहसान का भी इंसान शुक्राना अदा करता रहे तो शुक्राना अदा नहीं कर सकेगा
اور زندگی بھر صرف اسی بات پر شکر الحمدللہ کہتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مسلمان گھر میں اور آقا علیہ السلام کے امتی میں سے پیدا کر دیا ہے, تو زندگی بھر گزر جائے اور شکرانہ ادا نہیں کر سکتا اس بات کا. رائٹ. تو ہم سب غلط کام کر رہے ہیں, سارے حرام کام کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں حالات نہیں بدل رہے. تو بچوں سے بھی میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں, یوتھ میں ہمیشہ جب بھی میں بات کرتا ہوں کہ بیٹا دیکھو ماڈرن ہو, بالکل ہو, ماڈرن ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, چیزیں ماڈرنائز ہوتی ہیں, چیزیں چینج ہوتی ہیں, لیکن میرا ایک سوال ہے اس پہ, کیا ماڈرن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں؟ کیا ماڈرن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نمازوں کو ترک کریں, ہم جھوٹ بولیں, فریب کریں, دھوکہ کریں لوگوں کے ساتھ؟ اصل معنوں میں تمام تر چیزوں کا جو ایک میں سمجھتا ہوں لوگوں میں کہ تمام چیزیں آئی کیوں, سب سے بڑی وجہ تھی کہ ہمارا دین سے دوری ہے. ایک بات میں اس میں آپ بھی کوٹ کر سر, مجھے ایک بات بتائیں, سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں, مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے جو ابھی جملہ کہا کہ دین سے دوری, اور یہ آپ نے اس سیشن میں 1-2 بار کہہ دیا, مجھے بتائیں کون ذمہ دار؟ ہمارے یہاں پر کسی بھی مسلک سے اٹھا لیں آپ, سب سے زیادہ بیانات ہمارے یہاں, سب سے زیادہ قافلے ہمارے یہاں, سب سے زیادہ تبلیغی جماعت ہمارے یہاں, سب سے زیادہ محرم پہ جو وہ کیا جلوس ہے, جلوس ہمارے یہاں, ساری چیزیں ہمارے یہاں ہو رہی ہیں, اتنے علماء ہیں, اکابرین ہیں, تو کیوں نہیں پھر تبدیلی آ رہی؟ سر 2 باتیں پہلے اس میں کروں گا جو مجھے ایک ایڈ کرنے کی ضرورت ہے, کہ ان تمام چیزوں میں, ان تمام ڈیولپ سٹیز میں ایک ڈیولپ سٹی کراچی بھی ہے. ٹھیک ہے, کراچی بہت پہلے سے ڈیولپ ہے جی, اور کراچی کا ڈیولپمنٹ کا لیول ان سے بہت عرصے پہلے کا ہے. ٹھیک ہے, ماڈرنزم کے معاملے میں اگر ہم بات کریں, لیکن اس کے باوجود بھی جس لیول کی فحاشی اسلام آباد لاہور میں ہے, کراچی بہت کنٹرولڈ ہے اس کے مقابلے. نو ڈاؤٹ, بالکل صحیح ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے, اور اس کا سب سے بڑا جو کریڈٹ ہے میں کراچی کے تمام علماء کو دیتا ہوں صحیح, کہ اصل معنوں میں کراچی ابھی بھی اگر بہت بہتر ہے تو کراچی کے علماء کو میں اس بات پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں, سلام کرتا ہوں کہ ان کی محنت ہے, ان کی کاوشیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کراچی جیسے ماڈرن سٹی کو بھی ابھی تک اتنی برائی میں مبتلا نہیں کیا. برائی ہے, میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ بالکل نہیں ہے, لیکن مخصوص علاقوں میں ہے. جتنا زیادہ لیول اور فریکوینسی ہائی ان سٹیز میں ہیں جو بہت بعد میں ڈیولپ ہوئے ہیں, اس کے مقابلے کراچی کا ریٹ بہت کم ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایک یہ چیز ہے. اچھا, میں عمومی طور پہ لوگوں سے پوچھتا ہوں جو بچیاں دیکھ رہی ہیں جن کے اپنے بچے ہیں, تو میں پوچھتا ہوں ان سے کہ آپ اتنی کہانیاں سناتے ہیں لوگوں کو, کئی ہیروز کی, اس کی فکشنل اسٹوریز جن کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک سوال ہے میرا, کیا تمہارے پاس سیرت محمدی کم پڑ گئی ہے سنانے کے لیے؟ تمہارے پاس اکابرین کی کہانیاں کم پڑ گئی ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانیاں کم پڑ گئی ہیں, کس سے کم پڑ گئے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس سے کم پڑ گئے تمہارے پاس؟ عثمان غنی کے کارنامے کم پڑ گئے تمہارے پاس؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کارنامے کم پڑ گئے؟ ارے بھیا یہ تو بہت بڑے بڑے اکابرین ہیں, ان کے بہت بعد تابعین, تبع تابعین, صوفیاء کاملین کی بھی اگر تم کہانیاں سناؤ گے تو بچوں کے پاس اتنی اچھی تربیت کی چیز آئے گی کہ بچہ ایک اسلامی بچہ پیدا ہوگا, ایک مسلمان, مطلب میں اسلامی اس معنی میں بولتا ہوں کہ جس کا تعلق اسلام سے ہو, بلا امتیاز و تفریق کسی فرقے سے. ایک مسلمان بچے کی تربیت ایسے ہونی چاہیے تھی. اب دیکھیں, اگر ہم اپنے ماضی کی, اپنی تاریخ کو, تاریخ دان لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ جب بی بی زینب نے کوفے سے شام کی طرف ہجرت کے وقت جب اپنی آواز لگائی تھی تو جو خاموشی کا جو ایک آواز کہتے خاموش, تو ان کی آواز اتنی گرجدار تھی کہ ان کی آواز سے اونٹنیوں اور اونٹ کے گلے میں جو گھنٹیاں تھیں وہ تک خاموش ہو گئی تھی. یعنی ان کی آواز اور ان کے تقریر کا اور ان کے بیان کا طریقہ یہ تھا. تو کیسے نہ ہوتا فاطمہ کی اولاد, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد, ایک اسلامی گھرانہ جہاں پہ تربیت اسلام سے ہو رہی ہو, تو وہاں کے لوگ کیسے ہوں گے؟ ہمارے جیسے تو نہیں نہ ہوں گے. ہم ان کے مقابلے پہ نہیں ہیں, کبھی بھی نہیں ہو سکتے, ہم ان کی خواج بھی نہیں ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ اگر ان سے محبت ہے تو ان کے طریقے پہ تو چلنے کی کوشش کر سکتے ہیں نا. اچھا سر, یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں کچھ عرصے پہلے جو ہے وہ اسٹڈی کر رہا تھا بلینئرز کو, تو مجھے بڑی حیرت اس وقت ہوئی, اور اس کے بعد پھر میں اپنے مسجد کے پیش امام صاحب کے پاس جا کر میں نے اس کی تصدیق بھی چاہی. میں نے اسٹڈی کیا کہ امریکہ کی تاریخ میں جو سب سے امیر ترین آدمی گزرا ہے وہ ہے اینڈریو کارنیگی, اور اینڈریو کارنیگی کی جو
कुल दौलत थी वो 460 अरब डॉलर से जायद थी। अच्छा, अब हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु की जब कुल वो जो उनकी दौलत थी उसको अगर आज के इसमें कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो 600 अरब डॉलर के पास जा रही है। तो मैं सर पकड़ के बैठी, मैंने कहा यार ये कैसे, इसका मतलब हमने पढ़ा ही नहीं अपना को, और हमें या तो बताया नहीं गया। मैं अपने आपको आपकी बात की तस्दीक में एक और बात बताता हूँ। जी। क्योंकि मैं अक्सर लोगों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर बताता हूँ, और स्टीफन कोवे की जो 7 हैबिट्स वाली बुक है, 7 हैबिट्स, आप 7 हैबिट्स के हर हैबिट के ऊपर बात करें, सारे के सारे हैबिट्स तसव्वुफ की हिकमतों से भरे हैं। क्योंकि तसव्वुफ की हिकमतें लोगों ने नहीं पढ़ी तो स्टीफन कोवे को सारा का सारा क्रेडिट जाता है। असल मानों में वो सारी बातें हमारी तसव्वुफ की किताबों में हिकमत में बयान की गई है पहले, कि अगर कोई सामने से ये करे तो आपने इस अंदाज में जवाब देना, और आपने अपना रवैया ये रखना चाहिए। सही, आपने अपना रवैया ये रखना। जो उनकी प्रोएक्टिव अप्रोच है असल मानों में वो तसव्वुफ का दर्स है, वो तसव्वुफ का दर्स, वो दर्स तसव्वुफ है। असल मानों में हमने सीखा नहीं, पढ़ा नहीं, और इसलिए क्रेडिट हम उनको दे रहे हैं। अगर हम सुलह हिदायतिया पढ़ लें तो हमें समझ में आ जाएगा कि प्रोएक्टिव अप्रोच कहते हैं किसे हैं, किसे कहते हैं। अच्छा, इवन के लोग कहते हैं पॉलिटिक्स, मैंने कहा इस्लाम पॉलिटिक्स से बाहर कहाँ है, कहाँ है। सुलह हुदैबिया आप देखें, उसकी जो कंडीशंस लिखी हुई हैं, एक एक कंडीशन को क्रिटिकली एग्जामिन करें आप, तो आप अलैहिस्सलाम के वहां पर आपको डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स दिखेंगे कि बज़ाहिर उनको लगता था कि उनके फेवर में है, लेकिन सब कुछ क्योंकि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानने वाला था कि कौन सी चीज किसके हक में बेहतर होगी नहीं होगी। बिल्कुल सही। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि आका अलैहिस्सलाम की जितनी जिंदगी और हयात है, और यकीनन उनके बाद जितने भी अकाबरीन की हमारी जिंदगी और हयात है, सब कुछ हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। हम उनकी जिंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं सिर्फ ये इसलिए उमूमी तौर पे आपका एक प्लेटफॉर्म है, लोग सुनते हैं, इसलिए मैं लोगों को तरबियत के लिए बताता हूँ कि जहाँ तुम इतनी कहानियां सुनाते हो सुपर हीरोज की, इनकी उनकी, छोड़ दो, सबसे बेहतरीन सुपर हीरोज ना हमारे अकाबरीन, उनकी कहानियां सुना दो। यकीन मानो एक तुम्हें भी फायदा होगा इसका, क्योंकि असल मानो में वो जो बच्चे जब बड़े होंगे तो उनका रवैया तुम्हारे साथ है। लेकिन उसके अलावा दीन किसी मौलवी के लिए नहीं है। उम्मीद तौर पे लोग कहते हैं ना कि दीन के ठेकेदार हैं, नहीं ऐसा नहीं है। दीन का ताल्लुक हम सब से है, हम सब से, और हम सबको अपने दीन का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है, हम सबको अपने दीन के बका के लिए कोशिश भी करनी है। तुम क्या बका की कोशिश करोगे, तुमने कब दीन को बचाया, दीन ने तुमको बचाया है। दीन ने अगर तुम शुरू से देखो तो हमने कब दीन को बचाया है सर, दीन ने हमको बचाया है हर जगह अगर देखा जाए तो मैं तो ये समझता हूँ कि असल मानों में दीन के ठेकेदार नहीं, असल मानों में वो दीन के चौकीदार हैं। उलमा, उन्होंने हिफाजत की है जो हम तक आज तक दीन सही पहुंचा है। चौकीदार नॉट इन सेंस के गार्ड, बल्कि अगर गार्ड भी बोलते हो तो सही है ना, तहफ़्फ़ुज़ करने वाले दीन के हो, बिल्कुल, वो तो दीन के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, तो हमें तो उनकी ताज़ीम करनी चाहिए। सर ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑडियंस में आपको बताऊं कि अब तक मैंने कई सेशंस किए, सोलो भी किया है और लोगों के साथ अभी सीरीज शुरू किए, लेकिन मुझे कोई खुद इतना मजा आ रहा है इसमें, और उम्मीद है कि आज के सेशन से जो है जो हमारे देखने वाले, चाहे वो घर पे हमारी बहनें हों, चाहे वो हमारे स्टूडेंट हों, चाहे वो बड़े हों, उन लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। और एट लास्ट ऑफ दिस मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, यार बहुत ज्यादा ना तनकीदी ना बने, आप क्रिटिक ना बने, हर चीज में क्रिटिसिज्म, हर चीज में क्रिटिसिज्म। हमसे अपना दूसरा अपना आप बर्दाश्त नहीं होता, कि अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर हूं तो दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर बर्दाश्त नहीं होगा। मैं अगर कहीं पर कोई सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दे रहा हूं तो दूसरा बंदा बर्दाश्त नहीं होगा। बर्दाश्त करने वाले बंदे, इस वक्त जरूरत है कौम को के मुल्क को कि हम मिलकर खेलें। सर दैट इज द टाइम। एक बात ये ऐड करूंगा कि जो लोग वाकई बासलाहियत होते हैं जी, वो अपना कंधा देते हैं कि आगे बढ़ो इसके ऊपर चढ़कर। बिल्कुल सही। और असल मानों में कायद वही होता है जो अपनी जिम्मेदारियां दूसरों को देकर फील फ्री करे कि चलो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वक्त मिल गया, अब मैं कुछ और करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही लोग फिर वो उनके साथ के जो लोग होते हैं ना, वो उनका दस्तो बाजू बनते हैं। एग्जैक्टली। तो सबके लिए मेरी भी एक पर्सनल सजेशन यही है कि रिस्पेक्ट सबकी की जानी चाहिए, और अगर असल मानों में हम अपनी हकीकतों को देखें तो यकीन मानो हम वाकई बहुत नाकिस लोग हैं। हम आज दुनिया में है, आज आंखें बंद हो गई, सब यहीं रह जाएगा, कुछ हमारे पास हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो लोगों के लिए तुमने किया होगा, ये अक्सर हम आज मुझसे पूछते हैं कि सर हम
कैसे वैल्यू बढ़ा सकते हैं अपनी। अच्छा, तो मैं कहता हूँ कि अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो किसी दूसरे इंसान की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर दो, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी उसको कोई ऐसी चीज सिखा दो। सर बात तो खत्म ही नहीं हो रही। हमाद के जो ये सवाल है, मैं आपसे कहूंगा कि ऐसे तालिब इल्म जो है ना, वो भी एक टीचर्स के लिए ब्लेसिंग्स होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि जो सीखने वाले होते हैं, जब आपके सामने सीखने वाले बैठे होते हैं ना, तो अल्लाह पाक ऊपर से कोई आमद हो रही होती है, वहां से आमद हो रही है और बात करते हैं। तो ये कहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तालिब भी होते हैं और मतलूब भी होते हैं। तालिब भी होते हैं और मतलूब। सही है। तो हम्माद की और मेरी तो आपस की मोहब्बत ऐसी है कि अगर वो तालिब है तो मतलूब भी है, वो मेरी भी जरूरत वो है, मैं भी उनको अपने साथ हमेशा रखता हूँ करीब। आई होप कि आप लोगों ने इस बात को समझा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तालिब भी होते हैं और मतलूब भी होते हैं। माशाल्लाह, सही। तो मुझे अच्छा लगता है, ऐसे लोग बड़े पसंद। सर असल मानो में ना हर इंसान को मोटिवेशन की जरूरत होती है, बिल्कुल, आपको भी मुझे भी, बिल्कुल। और हम लोगों को मोटिवेट करने वाले यही लोग होते हैं। कभी होता है कि हम आसमान तोड़ते परिंदे को देख के मोटिवेट हो जाते हैं, बिल्कुल सही है, सही। और कभी इतने बड़ी बड़ी शख्सियत हमारे सामने मौजूद, मैं तो सोचता हूँ कि ये हमसे बहुत आला हैं, हम इनकी उम्र पे यहाँ तक नहीं थे। बिल्कुल सही, ऐसे ही। और अल्लाह ताला इनको हमसे भी ज्यादा ऊंची उड़ान दे। मैं तो ये दुआ करता हूँ कि मुझसे ज्यादा आगे ये लोग जाएं, क्योंकि मेरा जहाँ तक काम है इसके आगे करो काम, ताकि कुछ नया मजीद दुनिया को और सीखने को मिले। थैंक्स फॉर कमिंग, और मेरे पास अल्फाज नहीं, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। कोई बात नहीं। और इसके साथ में ऑब्वियसली मुझे जो उम्मीद है, मैं आपको बता दूं पहले से, इसके नीचे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आने वाले हैं कि सर दोबारा कब ये सेशन हो रहा है। अल्लाह, तो आपने जो है वो प्री अपॉइंटमेंट दे लेना है हम लोगों ने आपसे अभी। नहीं सर, कि इंशाल्लाह फिर अगला सेशन भी हम करेंगे और आपके लिए पकड़ कर लेकर आएंगे। घर का भी पता कर लिया मैंने, बेफिक्र रहे, कारकुनान जाएंगे वहां तक। तो सर थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब लग ही नहीं रहा कि कोई पहली बार मुलाकात है। वो एक फिल्म का डायलॉग है ना कि बरसों का याराना लगता है। सो थैंक्स अ लॉट। और इसके साथ जो है अदनान अनवर को भी आप इजाजत दीजिएगा। उवैस शाह साहब के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।